معانی کے اندر غور کرنا اور پھر اس کے اندر کے موتی نکال کر کے دنیا کو سمجھانا، دنیا کو دکھلانا اور سپلائی کرنا، یہ قرآن کے اندر کا ایک تدبر ہے، تفکر ہے، اور پھر قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور ہماری زندگی کے ہر گوشے کے اندر اس کو لایا جائے، استعمال کیا جائے۔ یاد رکھو، اس نعمت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ حامل قرآن ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن فہمی ہے، اگر آپ کے پاس قرآن سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ اگر قرآن میں تدبر کرتے ہیں، اگر آپ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، یاد رکھو صرف اسی شہنشین کے اوپر نہیں بلکہ آپ کو دنیا کی پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع مل سکتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شاہ فیصل ایوارڈ بھی پایا اور کئی ایوارڈ جنہوں نے اپنے نام کیے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک بہت ہی زبردست کہا جائے تو جن کے پاس علم تھا، نالج تھا، جنان تھا، قرآن کے وہ اسکالر کہے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جب عربستان پہنچتے ہیں اور وہاں کے ملکوں میں پہنچ کر کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، وہاں کی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہیں، وہاں کی انٹلیکٹ سے خطاب کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے للکارتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری عظمت رفتہ، تمہاری عظمت رفتہ، تمہارا وہ اسٹیٹس جو 1450 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی عظیم ترین قربانیوں کی بنیاد کے اوپر تم کو ملا تھا، دوبارہ اگر تم واپس لانا چاہتے ہو تو اسی قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ دیجئے، اسی قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ دیجئے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے بڑا بجا شعر پڑھا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کے۔ اتنی عظیم کتاب میرے اور آپ کے پاس آئی پڑھتے ہیں تو اس کی حلاوت کا احساس شہد سے زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارے اکابرین میں سے بعض کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو باقاعدہ جیسے کوئی انسان کسی چیز کی لذت کو محسوس کرتا ہے، انہیں اس کا احساس ہو رہا تھا، انہیں اس کی مٹھاس کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دعوت فیوزہم کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا کو بڑا قرآن سے بڑا شغف تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے قبر کے اندر اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو میں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے یہاں پر بھی چونکہ دنیا میں قرآن سے انسیت تھی، مجھے یہاں پر بھی قرآن دے دیا جائے تاکہ میں یہاں بھی قرآن سے انسیت کو حاصل کرتا رہوں۔ مجھے بات تو کچھ اور بھی کرنی تھی لیکن مولانا حفظ الرحمان صاحب جو ہمارے اجلاس کے کنوینر بھی ہیں، انتہائی فعال، انتہائی حساس اور کہا جائے تو آپ کے علاقے کے لیے آپ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو بہت دور سے بھانپ کر کے بہت پہلے سے اس کا انتظام کرنے کے لیے چاقو چوبند نظر آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اسپریچول پاور کو مضبوط کرنے کے لیے، میری اور آپ کی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے استاد محترم حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ قاسمیہ بالاسات کی بنیاد ڈالی تو ان کے عظیم سپوت نے، ان کے فرزند ارجمن نے جو میرا رفیق بھی ہے، جو میرے دوست بھی ہے اور تقریباً ہم نے 15 سال ایک ساتھ گزارے ہیں، ہماری اور آپ کی ماڈرن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں سلام کرتا ہوں جناب عمران بھائی کو، ابراہیم بھائی اور فاروق بھائی جو یہاں پر UK سے تشریف فرما ہے۔ ہماری ماڈرن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ماڈرن ایجوکیشن کے لیے شاہدہ گرلز اسکول کی بنیاد رکھی اور گزشتہ کل اس کا اوپننگ بھی ہوا۔ یہ تاثر کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، عمران بھائی بول رہے تھے اپنی زبان سے کہ علماء تو بہت بن رہے ہیں، اب ہماری چاہت یہ ہے کہ خواتین پر نظر رکھتے ہوئے
आलिमाएं बनाई जाए। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा विजन। आपके इस विजन के ऊपर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप कौम की, समाज की उन कोदों को, और समाज की कहा जाए तो वो तबका यानी खवातीन का, जिनके जरिए समाज में इंकलाब पैदा हो सकता है, आपने इनकी मॉडर्न जरूरतों को इस्लामी माहौल के अंदर, इस्लामी माहौल के अंदर एक बेहतरीन एजुकेशन का आपने निजाम बनाया और एक बेहतरीन, आलीशान, इंतहाई खूबसूरत, हसीन तरीन एक इमारत को कायम फरमाया। आपको हम क्या कह सकते हैं इस मौके के ऊपर? हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक कह सकते हैं कि जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। अल्लाह आपको दुनिया में भी बेहतरीन बदला इनायत फरमावे और आखिरत की अबदुल आबाद जिंदगी में भी बेहतरीन बदला इनायत फरमावे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, मुझे जो वक्त दिया गया है करीब खत्म वक्त है, मैं आपसे आखिरी बात कह करके रुखसत होना चाहता हूँ कि जितनी जरूरत इस वक्त, मैं अगर थोड़ा तवाजुन कायम करने की कोशिश करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मजहबी हूं, लेकिन मेरा मजहब मुझे तालीम देता है कि हमें बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। हमने किसी एक तरफ झुकाव के कायल है। दुनिया के बहुत सारे तकाजे हैं। दुनिया में हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करना, कभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि ये नजरिया इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम एक तरह के बहाव में बह जाते हैं और कभी कभी हम जो है बैलेंस न रखते हुए हर चीज को, कि इकोनॉमिक ये कोई मसला नहीं है, इस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजारना है तो याद रखो मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन की हद तक नहीं, क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। हमें बहुत सारे सिविल सर्विसेज के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनकर के अपनी नुमाइंदगी को पेश करना पड़ेगा। याद रखो इस मुल्क में क्लास 1 ऑफिसर के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितने सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन हम जो है या तो एहसास कमतरी में मुब्तला होने की बुनियाद पर, या ये कि हमारे नजरिए के खिलाफ बज़ाहिर ऐसा लगता है, इस बुनियाद के ऊपर हम ये कह करके उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। वरना जरूरत है इस बात की कि हम इस्लामी नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, क्लास 1 ऑफिसर, IAS ऑफिसर, UPSC के एग्जाम और इस तरह के कई एग्जाम दे करके हम इस मुल्क में अपना पार्ट और अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। ये कभी भी नजरिया इस्लाम के खिलाफ नहीं हो सकता है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या आप मिलकर के कुरान में तदब्बुर तफक्कुर करते हैं कि नहीं करते? सीरत सहाबा पढ़े तो सही, हम अब्दुर्रहमान बिन औफ को पढ़े, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़े, सय्यदुल मुहद्दिसीन सय्यदुना अबू हुरैरा का इब्तिदाई फक्र तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इंतहा में उनका शुमार बालदार सहाबा में हो रहा है। उन्होंने भी बड़ी तरक्की की और अपनी कौम को तरक्की की राह के ऊपर गामजन किया। आखिरी बात यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर रह करके दुनिया से तालमेल रखते हुए तरक्की करते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की जात से दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला हमें कुरान और कुरानी उलूम के साथ वालिहाना शगफ रखते हुए आगे बढ़ने की तौफीक अर्जानी नसीब फरमाए। एक बात कहता चला जाऊं कि आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कुरान में क्या इल्म नहीं है। कुरान में एस्ट्रोनॉमी भी मौजूद है। अगर आपका सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी का है, कुरान बात करता है गैलेक्सी से, कुरान बात करता है मर्क्यूरी से, कुरान बात करता है मरीख से, कुरान बात करता है सनसेट से, कुरान बात करता है सनराइजिंग से। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। क्या है ये जुमले? लआयातिन लिउलिल अलबाब,
लआयातिल लिउलिल अल्बाब, अक्लमंदों की जमात को, इंटेलेक्ट को झंझोड़ करके रख दिया इस मकाम पर कुरान मुकद्दस ने। क्यों गौर व फिक्र नहीं करते हैं? चांद पर जाने की बात आवे हम उसको ठुकरा देते हैं, या चांद पर तहकीक की बात आती है ठुकरा देते हैं। जरा गौर भी किया जाए इस अमर के ऊपर। उलूम बहुत सारे हैं, हर एक का सीरा कुरान से जाकर के मिलता है। हमारी नजरें कोताह है इस बुनियाद के ऊपर, समा खराशी के ऊपर हजरत उलमा की माफी चाहते हुए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हजरत मौलाना इम्तियाज साहब दामत बरकातुहुमुल